नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज होची जून 7 तारिख शनिवार। आसंतु नजर पकेबा आज दिनर 20टी प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। रथयात्रा पई कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा देखिबाकू जिबाकू बारण कला स्वास्थ्य विभाग। कोविड स्थिति रे रथयात्रा पई स्वास्थ्य विभाग रो स्वतंत्र निर्देशावली। थंडा लक्षण थिया व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति, गुरुतर रोग रहिथिबा लोकंको रथयात्रा को जिबाकू बारण करिछि स्वास्थ्य विभाग। जेउ माने जाउछंती से माने मास्क पिंधिबा एवं हाथ धोइबा, स्वच्छ पीबा पानी पीबाकू गुरुत्व। रथयात्रा पई कोविड बेले पुरी रे जो आईसीयू थिला ताकू कार्यक्षम करा जाउछि। स्वास्थ्य सचिव निजे जाई तदारक करिसेंती। पुरी हॉस्पिटल रो सज्जा वृद्धि सह डाक्टर संख्या बढ़ा जाइछि। समस्त जंत्रपाति और आईसीयू ठीक रखिबा सह एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्यकर्मी को प्रस्तुत रहिबाकू कुहा जाइछि। परवर्ती खबर, राज्यर 7 जिल्ला को व्यापिलाणी कोरोना भाइरस। 24 घंटा रे राज्य रे चिन्हट होइछंती 7 नुआ कोरोना रोगी। कटक खर्दा जिल्ला बाद अन्य 5 जिल्लारो गोटिए लेखाएं कोविड रोगी चिन्हट होइछंती। एथिसह राज्यर मोट कोविड रोगींको संख्या 30 को वृद्धि पाइछि। राज्य रे जाय चिन्हट होइथिबा रोगींको मध्यरु सर्वाधिक 16 जन खर्दा जिल्लारो चिन्हट होइथिबा बेले कटकरो 9 जन कोविड पॉजिटिव होइछंती। सेपरि पुरी, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और बालेश्वर जिल्लारो जणे लेखाएं कोविड रोगी चिन्हट होइछंती। तबे जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती राज्य रे कोविड स्थिति नियंत्रणाधीन रहिछि। प्रतिदिन किछि किछि रोगी चिन्हट हेउछंती। वर्तमान सुधा चिन्हट होइथिबा कोरोना रोगींको मध्यरु 7 जन सुस्थ हेइ सारिलेनी। एबे सक्रिय रोगी संख्या 23 रहिछि। एमिति कि राज्य सरकार खूब शीघ्र कोविड नै मार्गदर्शिका जारी करि पारंती बोली सूचना दैछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक। परवर्ती खबर, राज्यर 20 लाख हिताधिकारी एजाई ई-केवाईसी करिनाहांती। जेउ माने जून शेष सुधा ई-केवाईसी न करिथिबे सेमानंको राशन कार्ड काटी दियाजिवो। प्राय 5% लोक वर्तमान सुधा ई-केवाईसी करिनाहांती। सेमानंको स्थान रे नुआ हिताधिकारी को कार्ड दे दियाजिवो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंती। परवर्ती खबर, आगामी 4 दिन पय राज्य को बिजुली घड़घड़ी रो भय। जारी हैला येलो वार्निंग। बिजुली घड़घड़ी सह पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर रे बही पारे। आज राज्य रे विक्षिप्ति भाव रे बिजुली घड़घड़ी रो आशंका थिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पवन रो मध्य संभावना रहिछि। या परे 8 तारिख को उत्तर ओडिसा रो मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक एवं दक्षिण ओडिशार गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और नवरंगपुर रे एहार प्रभाव परिलक्षित हेबो। 9 तारिख रे एहा धीरे धीरे कमी दक्षिण ओडिशा अर्थात गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी रे सीमित रहिबो। 10 तारिख बेलकू केवल कोरापुट, मालकानगिरी रे एहार प्रभाव परिलक्षित हेबा सह केवल एही दुईटी जिल्ला पई रहिछि येलो वार्निंग। परवर्ती खबर, लोकार्पित हेला विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर रे पहुंची गतकाली एही रेल सेतुर कले उद्घाटन। प्राय 1500 कोटी खर्च रे निर्मित होइछि सेतु। एही सेतुर उच्चता 359 मीटर थिया बेले एहार दैर्घ्य 1315 मीटर। उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक अंतर्गत चेनाब सेतु निर्माण करा जाइछि। विश्वर सबुठारु उच्चतम सेतु बोली कुहा जाउछि, जहा भूपृष्ठरु 359 मीटर उच्चतारे निर्मित करा जाइछि। केंद्र सरकार यूएसबीआरएल को देशर सबुठारु उच्च आकांक्षी प्रोजेक्ट भाबे अभिहित करिसेंती। एथिसह 46,000 कोटी रो प्रोजेक्ट रो शिलान्यास करिसेंती मोदी। ते पहलगाम आक्रमण परे गतकाली प्रथम थर मोदी जम्मू काश्मीर गस्त करिसेंती। मोदींको गस्त नै स्थानीय अंचल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहिथिला। परवर्ती खबर, गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींको अध्यक्षतार आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक रे विभिन्न विभागर 5टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थापित होइथिबा बेले 4टी को मंजूरी मिलिछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को एही सूचना दैछंती। मुख्य शासन सचिव कहिसेंती एही बैठक रे गृह एवं नगर उन्नयन विभाग रे मुख्यमंत्री सहर विकास योजना पई 6100 कोटी अनुमोदित करा जाइछि। सहरर भित्तिभूमि उन्नति हेबा सह नियुक्ति सृष्टि हेबो। जैव प्रजुक्ति विज्ञानर विकास योजना को मंजूरी मिलिछि। एथिरे 5 वर्ष पई 1113 कोटी टंका खर्च हेबा को व्ययबराद करा जाइछि। सेहिपरि साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंद्रशेखरपुर ठारे आवंटित अतिरिक्त सरकारी जमी रो अधिमूल्य बाबद को 2,60,82,000 छाड़ करने निमंते कैबिनेट रे निष्पत्ति होइछि। सेहिपरि छेड़ीगढ़ जलसेचन प्रकल्पर कंक्रीट डैम एवं सिंगल वे निर्माण करा जिवो। एने 151 कोटी टंका खर्च हेबो। 6,260 हेक्टर जमी रे जलसेचन करा जिबाकू कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति होइछि। राज्य सरकारंकर गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक लोकसभा भवन तृतीय महला रे सम्मिलित कक्ष रे अनुष्ठित होइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି। ଗତ ମାସରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ GMPCS ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ଇନସ୍ପେସରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ଭାରତୀ ପରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ମିଳିଛି ଲାଇସେନ୍ସ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ଟାୱାରରେ ମିଳିପାରିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟକୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଇଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଟି ରୋଡମ୍ୟାପର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଆଇ ନୀତି ଏବଂ ଆଇଟି ନୀତି ଜରିଆରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଆଇ ନୀତି ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ରେ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ରେପୋ ହାର ଏବେ 6%ରୁ 5.5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି MPCର 3 ଦିନିଆ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୃହ ଋଣ, ଅଟୋ ଋଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଖୁଚୁରା ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ EMI ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଯଦି କେହି ନୂତନ ଋଣ ନେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଋଣ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ ଋଣ, ଏବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନରେ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ଘଟଣାରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନକଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ନକଲି ଜାତିଗତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟିଆ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ବିକଶିତ କଟିଆ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବୈଠକ। କଟିଆ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 16 ଜଣିଆ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଟିଆବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସୁବିଧା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାରିଥିବା ମାମଲାକୁ ପୁଣି ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। କଟିଆ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଯୋଜନା ଏବଂ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଦେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲିର କଟିଆ ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ସଚିବ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 17 ଜିଲ୍ଲାରେ CDMO ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଉ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ CDMOଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା OMHS ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଥିବା 24 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଗ୍ରେଡ୍ SGକୁ ପଦୋନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ CDMO ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 38 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଯାତ୍ରା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ CAPFର ମୋଟ 581 କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଗତ ବର୍ଷ 52 ଦିନ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା
କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 38 ଦିନକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳା ଚଟକା ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆରସିବି ମାର୍କେଟିଂ ହେଡ୍ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମାର୍କେଟିଂ ମୁଖ୍ୟ ନିଖିଲ ସୋସେଲଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରସିବିର ବିଜୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦଳା ଚଟକା ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଖିଲ ସୋସଲେ ମୁମ୍ବାଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରସିବିର ବିଜୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦଳା ଚଟକା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଖିଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 11 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୋଦିଙ୍କ କାନାଡା ଗସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ଜେ କାର୍ନିଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ ପାଇ ଖୁସି ହେଲି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି। ଏହି ମାସ ଶେଷରେ କାନାନା କ୍ରିସରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିକିମର ତିସ୍ତା ନଦୀକୁ ବସ୍ ଖସି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ସହ 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ମିଳିଛି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ। କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। DNA ଟେଷ୍ଟ ପରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ 4ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ମେଡିକାଲରେ 3ଟି, ସିଲିଗୁଡ଼ି ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନପାରିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପୁତୁରାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇତିଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସିକିମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତିସ୍ତା ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତୁରା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇତିଶ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପତା ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତକୁ 2 ହାତ ହେଲେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା। ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଉଭୟ ନେତା ଜର୍ମାନୀରେ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କୁ ଏବେ 50 ବର୍ଷ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଡେନିଶ ଫାଇନାନ୍ସର ଲାର୍ସ ବ୍ରୋସନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଛି। ଏବେ ହଠାତ୍ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।